यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिराम श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमात्मोक्तना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयते इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेश चन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन् निर्मान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुप्नत्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय मङ्गलहेतत् यस्य वाक्पमृतासारपूरितं पवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मवल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैले सदयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुम् अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देविदीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवरिदिनाडन्नं तेन्कुरुगूरेन्नुं மறுவினையவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் பொருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுஷமனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திருளம் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் கொருகை அருசோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు ఆళ్వార్లందరిలోకి కూడా అవయవి అయినటువంటి మహానుభావులు మిగిలిన ఆళ్వార్లందరూ వారికి అవయవ భూతాలు అని మనం చెప్పుకున్నాం. అలాంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 1లో 3లో 1వ పది 3వ తిరువాయిమొഴിలో భక్తుడై అనేటువంటి పాసురాన్ని మనం
యథాశక్తి అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాం. ముందుగా పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. பத்துடை அடியவர்க்கெளியவன் பிறர்களுக்கரிய வித்தகன் மலர் மகள் விரும்பும் நமரும் பெறலடிகள் மத்தொரு கடை வெண்ணை அளவினில் உறவிடையா கொண்டு எத்திரம் உறவினோடு இணைந்திரைந்து ఇరుందో ఏంగియ వెళివే. చాలా తిరువాయుములకే మకుటాయమానమైనటువంటి స్వామి యొక్క సౌలభ్య గుణాన్ని మనకు అందించేటువంటి అత్యద్భుత పాసురంగా దీన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఇందులో మనం పూర్వార్థాన్ని ఇంతవరకు పూర్తి చేసుకున్నాం. భక్తులకి చాలా సులభుడు, భక్తి లేని వారికి పిరర్గలుక్కు అంటే 2-3 అర్థాలు మంచివి చెప్పుకున్నాం. ఒకటి సామాన్యంగా భక్తి లేని వారు అనేటువంటి అర్థము, రెండవది మేము స్వతంత్రులము అనేటువంటి వాళ్ళు అని, మూడవది అన్యదేవతాశ్రయం చేసేటువంటి వాళ్ళు అని, వాళ్ళందరికీ దుర్లభుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ మనం 278వ పేజీలో పూర్వార్థాన్ని పూర్తి చేసుకుని మత్తురు కడై వెన్నై అనే పాదం దాకా వచ్చాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7వ లైన్. மத்தொரு கடை வெண்ணை தயிர் செறிவாலே மத்தாலே நெருக்கி కడయ్యపట్ట వెన్నై. గొల్లపల్లెలో పెరుగుని చిలకాలి అంటే కవ్వాన్ని తీసుకొచ్చి పెరుగు కుండలో పడేస్తే పైకి అలాగే ఉంటుందిటండి, లోపలికి వెళ్ళదుట. ఇది మనం చెప్పుకున్నాము. తిరుప్పావైలో కూడా ఆండాళ్ తల్లి మత్తినాల్ ఓసై పడుద్ద తైరరవం అనే చోట అని చెప్పుకున్నామే. అంటే ఎంత గట్టిగా, ఎలాగా ఒక ప్రేమ బంధం ఎలా గట్టిగా ఉంటుందో పెరుగు అలా గట్టిగా ఉంటుంది అంటారు ఆళ్వార్లు అనమాట. కడయి వెన్నయి అంటారు, అంటే చిలుకుతున్న వెన్న అని. వర్తమాన కాల క్రియ అంటారు దీన్ని. అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూషన్ అంటే ఇంకా చిలకడం అయిపోలేదు, ఇక ముందు చిలకాలనుకోవట్లేదు, చిలుకుతూ ఉన్నా అని. అంటే అసలు ఆ రేపల్లలో పాలకి పెరుగుకి ఈ పూట ఇక్కడికి అయిపోయింది అనే మాట లేదు. పొద్దున్నవన్నీ కాచి తోడు పెట్టి అన్నీ చేసేటప్పటికి మధ్యాహ్నంకి మళ్ళీ పాలు వచ్చేస్తాయి. ఆహా, ఇవన్నీ కాచి మళ్ళీ పెరుగు చేసి అంతా పెట్టేటప్పటికి రాత్రి పాలు వచ్చేస్తాయి. దానికి ఏమిచ్చారో చూడండి ఇక్కడ. కాలత్రయత్తులు ఉళ్ళత్తయ్యం కాటం. కాలత్రయం అంటే పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం కూడా అలాగ పశు సంపద, పాడి పంట అని అంటుంటామే. ఆ సంపద అంటే అది ఇంటి నిండా పెరుగులు, పాలు అలాగే వెళ్ళి విరిసిపోతూ ఉంటాయి. అది ఒక సౌభాగ్యమైనటువంటి గుర్తు అనమాట. కడయ్యా నెత్కచ్చేదే అవి చిలుకుతూ ఉంటే పసియరా ఇరుక్కం అవర్గల్ సోరు సమయప్పత్తామల్ వెందదు కొత్తయ్యాగ వాయిలుడు మా పోలే. ఒక అందమైన పోలిక. ఈయన గారు వెనకాల చీకట్లో మాటేసి కూర్చున్నాడు. నల్లపిల్లి ఒకటి చీకట్లో కూర్చున్నట్టు వాళ్ళమ్మ వెనకాల మాటు వేసి కూర్చున్నాడు. ఏమిటి, ఇలా వెన్న పడగానే అలా తినేయాలి అని ఆ మాటని చెప్తున్నారు చూడండి. ఆకలేసిన బట్ట పసియరా ఇరుక్కం అవర్గల్. ఆకలేసిన వాళ్ళు సోరు సమయ్య పత్తామల్ వెందదు కొత్తయ్యాగా వాయిలుడు మా పోలే. ఉడుకుతూ ఉన్న అన్నాన్ని ఆ తర్వాత మొత్తం ఉడుకుతుందిలే, ఉడికినంత వరకు పెట్టాయని ముందు తీసేసుకుని అన్నాన్ని నోట్లో పెట్టేసుకుంటారట. అంటే ఆగలేరనమాట. ఉన్న అన్నాన్ని తింటాను, ఉడుకుతున్న అన్నాన్ని తింటాను అని మనకు సామెత ఉందన్నమాట. అంటే అంత ఆకలేసిపోతుంది అని అర్థం. ఈ కృష్ణయ్య కూడా అంత ఆకలేసిందిట. వాయేడు మా పోలే. ఒక్కసారి దాన్ని తీసుకుని నోట్లో పెట్టేసుకోవడం ముఖ్యం. అది మింగామా, బజ్జలోకి వెళ్ళిందా, అదంతా కూడా ఆలోచన లేదు. ముందు తీసేయాలి, దాన్ని తీసుకుని నోట్లో పెట్టేసుకోవాలి. కడయ్యప తామల్ నడువే. అది ఇంకా వెన్న పూర్తిగా చిలికి పైకి ముద్ద ఇలా తీసే ముందే అళ్ళి అముది సయంబడి అయి చుల్లిగిరిదు. దాన్ని హయ్యంగవీనం అంటారండి. సంస్కృతంలో ఒక అద్భుతమైన పదం ఉంది, హయ్యంగవీనం సంజ్ఞాయాం అని పాణిని సూత్రం. ఏమిటంటే చిలుకుతూ ఉంటే పైకి వచ్చి చేరే వెన్న.
ఈ వెన్న ఎలా ఉంటుందంటే అప్పుడప్పుడే పెరుగు కొంచెం ముద్ద కడుతున్నంత మృదువుగా ఉంటుంది, చేతులోంచి జారిపోతూ ఉంటుంది, నాలుక మీద వేసుకుంటే హాయిగా తినేయడం తేలిక. దాని సువాసన కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మామూలుగా వెన్నం చూడండి, 2-3 రోజులు ఎట్టే పెడితే వాసనలో కొంచెం మార్పు వస్తుంది. కానీ ఈ అయ్యంగ వీణానికి ఒక సుగంధ పరిమళ భరితమైనటువంటి ఒక స్థితి అన్నమాట. అముదు చెయ్యంబడి అయి చొల్లిగరదు, తానది తినేయాలి, వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ అందరితోటి చెప్పాలి. ఎన్న పెళ్ళాన్ పనికుంబడి తిరుక్కురుగై పిరాన్ పెళ్ళాన్ నాయరాయరు ఎప్పుడు రాశారే, ఆయన చెప్పారు ఈ మాట. ఏమిటంటే, ఒరే నేను ఎలాంటి వెన్న తిన్నానో తెలుసా, మా అమ్మ ఇంకా అలా చిలుకుతూనే ఉందిరా, వెనక నుంచి అలా తీసేసుకుని ఇలా తినేసి వచ్చేసాను అని చేయడం ఒక గొప్పతనం అయితే, అందరితో చెప్పుకుని ఆనందించడం అది ఇంకా మెయిన్ అనమాట. మనకి ఏది మనకున్నది ఆనందం కాదు, ఇతరులందరితోటి చెప్పి చేసుకుంటేనే ఆహానే ఆనందం అన్నట్లుగా. ఎన్ పెళ్ళాం కణిక్కుంబడి களவிடையாட்டத்தில் ఉపక్రమ సమయత్తిలే కిడీరగప్పట్టదు. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే పాపం, ఇంకా వెన్న చిలకడం ఉపక్రమ సమయత్తిలే, మొదలు పెడుతూ ఉండగానే కొంచెం కొంచెం పడుతుంది కదా, అప్పుడు దొరికిపోయాడండి పాపం పిల్లాడు. కొంచెం అంతా పడ్డాక హాయిగా వెన్న ముద్ద తీసుకుని తినేసి నోట్లో పెట్టేసుకున్న తర్వాత పట్టుబడ్డా దాన్ని హాయిగా ఆరగిస్తూ అవును తిన్నాను అన్నట్టు చూసేవాడేమో. కానీ అలా అవ్వలేదు. ఇంకా ఉపక్రమ సమయత్తి లేకిడి, అయ్యో అప్పుడు కదా అయ్యంగ వీణం పడుతున్న సమయంలోనే కదా మనకి దొరికిపోయాడు. ఉరవిడయ్యాపుండు, గుండెల మీద కట్టేసిందండి తల్లి, గుండెలకేసి కట్టేసింది. ఉరమెన్ను, ఉరం అంటే ఏంటంటే మారు, వక్షస్థలము. ఎలాంటి వక్షస్థలం అండి? అగలగెళ్ళే నిరయ్యమన్ను, యొక్క క్షణం కూడా నిన్ను విడిచి ఉండలేను అని వక్షస్థలం మీద వేంచేసిన తల్లి యొక్క స్థానము, దాన్ని కట్టేసిందండి ఆవిడ. మార్ విడయిలే ఎన్నపడి పొన్బైరోనంద్రం వెళ్ళవన్రు ఎన్నక్కడ వదిలే பெரிய பிராட்டியார் நெருக்கி அணைக்கும் மார்பை கிடீர் கைத்தாலே நெருக்க కట్ట కళ్ళు కట్టుండదు. లక్ష్మీదేవి వచ్చి ఆలింగనం చేసుకుని హృదయం మీద నివాసం చేసుకునే పవిత్ర స్థలాన్ని కదా. అయ్యో పాపం ఈవిడిలాగా తాడుతోటి కట్టేస్తోంది, కిడీర్ కిడీర్ అది కదా, అయ్యో అలాంటి దాన్ని కదా అంటుంటారనమాట. ఆ కట్టడం ఎలా ఉందిట, ఒక అర్థం అది. ఒకటి లక్ష్మీదేవి నివాస స్థానాన్ని కట్టేసింది అని ఒక అర్థం. రెండవది అండ్రియే, అలా కాకుండా మెడుక్కయ్యుడయ్య ఋషభం పోలే ఇరిక్కరవన్ కిడీర్ కట్టుండాన్. మెడుక్కయ్యుడయ్య ఋషభం, ఋషభం అంటే ఎద్దు. ఆ ఎద్దు పిల్ల ఒకటి ఉందనుకోండి, మంచి దృఢంగా ఇదిగా ఉంటుంది. అలాంటి ఎద్దు పిల్లని తీసుకొచ్చి టక్మని కట్టేసి ఉంటారు. ఎవరా ఎద్దు పిల్ల? కృష్ణుడు అనేటువంటి ఎద్దు పిల్ల అనమాట. దూడలు ముద్దు ముద్దుగా ఉంటాయి కదండి, అందులో ఆ మగ దూడ బలిష్టంగా ఉన్నటువంటి దూడని కట్టేసిందా అన్నట్లుగా కట్టేసింది అని రెండవ అర్థం చెప్తారు. ఉరవిడై యాపుండు, ఉదరవిడై యాపుండు, ఉదరం ఎంగిరత్తై ఉరం ఎన్నిడై కురై తలాయ్ కిడవదు. ఏమండి, మరి బొజ్జ మీద కట్టిందంటారు కదండి, మీరు గుండెల మీద కట్టిందంటారు ఏమిటి అంటే, ఆ పదంట ఉదరమేట. ఆ కట్టడంలో దా ఎగిరిపోయిందిటండి, అందంగా చెప్పడం. దా ఎగిరిపోయేటప్పటికి ఉరం అయిపోయిందిట. ఇంత అందంగా ఎవరో చెప్పరు. అది గ్రామర్లో దా వెళ్ళిపోవచ్చు అవ్వచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ముడి వేసేటప్పటికి దా కనిపించకుండా పోయింది. అప్పుడు ఏమైంది? ఉరం అయింది. ఉరం అయితే గుండెలైంది, గుండెల మీద కట్టేసింది. ఎన్నో దామోదర నన్ను పెళ్ళై పెట్టు, ఏం పేరు వచ్చిందండి? దామోదరుడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి నామం. కట్టుండదు, ఎలా కట్టేసిందంటే చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకం అండి. ఈ ఒక్క శ్లోకం చాలు అసలు ఇవాళ మనం కొన్ని గంటల సమయంలో చెప్పుకోవడానికి. దామ్నా చేమోదరే బద్వ ప్రత్యబద్నాదులూకలేయన్నం. ఏమని అందండి ఆవిడ? కట్టేసిన తర్వాత ఏదో కట్టేసి తన దారిని తాను పోలేదండి. ఎరా ఇంతకాలం దొరకకుండా ఉంటావా, ఇప్పటికి దొరికావా? పాసురాల్లో ఇవర్ అయ్యర్ అయ్యర్, ఈ అయ్యగారు కాదండి ఇంతవరకు తప్పించకపోయారు,
మనం అంటాం పిల్లలు అలా ముద్దుగా కోపం వచ్చినప్పుడు ఈ దొరగారే కదా తప్పించుకు పారిపోయారు అంటాం. అలా ఆ దొరగారిని పట్టుకుని విష్ణు పురాణ శ్లోకం అండి. దామ్నా చైవోదరే బద్వా ప్రత్యబద్నాదులు కలే. ముందు కట్టేసింది బొజ్జ మీదండి తాడు తీసుకొచ్చి. ఆ బొజ్జ తిరిగి రావడంకే కష్టంగా ఉంటే ముళ్ళేసిందని చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఇంత ముక్క మిగిలింది. ఈ ముక్కని ఏం చెయ్యాలి అని చూసింది. మళ్ళీ కాసిన ముక్కలు తెచ్చింది. ఆ ముక్కలు ఎక్కడవిట వ్యాఖ్యానాల్లో అంటారు, పశువులని కట్టడానికి తెచ్చుకున్నటువంటి తాడునంతటినీట ఎందుకైనా మంచిది ముక్కలు ముక్కలు చేసేద్దామని కత్తిరి తీసుకొచ్చి అన్ని ముక్కలు చేసుకుని అలా విసిరేసేట రోడ్డు చుట్టూ. ఆ ముక్కలు దొరికాయి. అంటే ఎంత అల్లరో. అదే పదం చూడండి, కృష్ణం అక్లిష్ట కర్మాణం ఆహచేదమర్షిత. కృష్ణం అక్లిష్ట కర్మాణం, ఏమి పనులు, ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి, ఎంతటి అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యమైనటువంటి పనులు చేసేటువంటి వాడండి. అమర్షిత, చూసేటప్పటికి అల్లరి చూసేటప్పటికి లోపల ఆనందం పైకి తెచ్చిపెట్టుకున్నటువంటి కోపము అన్నమాట. ఆ కోపంలో ఒక మాట అందుటండి, ఎది శక్నోషి గచ్చత్వం అతి చంచల చేష్టిత. ఈ శ్లోకాలు మీకు చక్కగా కింద ఉన్నాయి చూడండి, గీటు కింద. మొదటి గీటు కిందేమో 3వ లైన్లో ఉంది చూడండి. దామ్నా చైవోదరే బద్వా ప్రత్యబద్నాదులూకలే కృష్ణమక్లిష్ట కర్మాణం ఆహచేదమర్షిత. ఎంత కోపం వచ్చేసిందో. ఎందుకని? తాను తినేసి ఆ రోడ్డు మీద కూర్చుని కోతికి పిల్లికి పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ జంతువులన్నిటికీ విసురుతున్నాడు. బాలు విసిరినట్టుగా ఇంత ముద్దన వాటికి విసిరితే హాయిగా ఎక్కడ కూర్చున్నాడు? రోలు మీద కూర్చున్నాడు. రోలు ఫ్రెండ్ అనమాట. రారా నా మీద కూర్చో, నీకేం పర్వాలా, ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఆట మొదలెట్టు అన్నట్టుగా రోలు ఫ్రెండ్గా ఉంది. అందుకోసం కోపం వచ్చి ఎది శక్నోషి గచ్చత్వం అతి చంచల చేష్టిత, అతి చంచల చేష్టిత. ఈ ఒక్క మాటని మనం ఇవాళ కొంచెం వివరంగా చెప్పుకోబోతున్నాము. ఏమిటి ఈయన యొక్క చంచలమైనటువంటి బుద్ధి అంటే, మనం తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు రచించినటువంటి సిరియ తిరుమడలు అనేటువంటి అత్యద్భుత దివ్య ప్రబంధంలో ఆయన ఎలా వర్ణించాడో చంచల చేష్టితాలు. మనకి లీలాసుకులు వర్ణించారు కదండి. మనకు బాగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైన శ్లోకం మీ అందరికీ తెలిసింది ఒకటి ఉంది. ఏమిటి అంటే, ఏమ్మా ఇలా తినేస్తున్నాడు, రోజు వచ్చేస్తున్నాడు, కుండలు పగలగొట్టేస్తున్నాడు అని చెప్తే, అబ్బే పొరిగిండ్లకు దారి ఎరుగడే తల్లి, మా వాడికి పక్కింటికి వెళ్ళడం ఎలాగో కూడా తెలియదమ్మా, అమాయకుడు అంటున్నావా? సరే సరే, ఇలాగా దొంగతనం చేస్తుండగా పట్టుకొచ్చి నీకు చూపిస్తాను అని ఆవిడ పంతం బట్టి వెళ్ళిపోయింది. సరే పాపం ఈ అమాయకుడు ఒక ఇంట్లోకి దూరాడు. దూరేటప్పటికి చక్కగా ఎదుర్కొంటే ఆవిడేం చేసింది, ఆ రోజు తలుపులన్నీ తీసిపెట్టి, రావాలి కదా మరి పట్టుకోవాలంటే, తలుపులన్నీ తీసిపెట్టి ఎదురుకుండా ఉట్టిపెట్టి, ఇది తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకి తెలియాలని ఒక గంట కట్టి ఎప్పుడొస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఆ రేపల్లెలో అసలు భాగవతం అంటుందండి, ఎందుకు వస్తున్నాడు, ఇలా చేస్తున్నాడు అని నేరాలు పైకి చెప్పేవాళ్లే గాని, అయ్యో మా ఇంటికి రాలేదే అని లోపల బాధపడే వాళ్ళేటండి గోపికలు అందరూ కూడా. అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అన్ని రెడీ చేసి కూర్చున్నది. సరే ఈయన వెళ్ళాడు సరిగ్గా వెన్నకుండలో చెయ్యి పట్టాడు. పెరియాళ్వార్లు ఎంత బాగా చెప్తారంటే, ఆ వెన్నకుండలో పై తీసుకుంటే కొంచెం కొంచెమే వస్తుందని అలాగ మొత్తం కుండలో అడుగు భాగం దాకా చేపెట్టి అలా లాగితే ఒక పంట వచ్చినట్టు పైకి వస్తుంది. అలా పెట్టేశాడు. అలా పెట్టినట్టు ఈయనకి ఎలా తెలిసిందండి అని సరదాగా పూర్వపక్షం ప్రశ్నలు వేసుకొని చెప్తారు. ఒంటికి వాళ్ళమ్మ స్నానం చేసేసి మంచి చందనం పూతలు పూస్తుంది. ఆ కుండ చుట్టూ ఈ చందనం పూతలు ఉన్నాయి. అంటే రెడీగా దొరికిపోయాడు అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, సిఐడీలు అందరూ కూడా అవి దొరికాయి ఇవి దొరికాయి గుర్తులని చెప్తుంటారే, అలాగే ఈవిడికి ఆ గుర్తులు దొరికిపోయాయి అన్నమాట. అలాగ వెన్న తీసి పాపం తినేలేదు. ఉపక్రమ సమయత్తిలే, ఇంకా దొంగతనం మొదలు పెట్టాడో లేదో వచ్చేసింది ఆవిడ. మీకు అందరికీ తెలిసిన శ్లోకమే, కానీ వాటికి ఇది చాలా
కరెక్ట్ గా ఒదిగేటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. అది లీలాసుకులు ఎంత అద్భుతంగా రచించారండి. కస్త్వం బాల బలానుజ కిమిహతే మన్మందిరాశంకయా యుక్తం తన్నవనీత పత్ర వివరే హస్తకిమర్దంజసే మాతః కంచన వత్సకం మృగయితుం మాగా విషాదం క్షణాదిత్యేతత్ వరవల్లవీ ప్రతివచః కృష్ణస్స పుష్ణాతునా. అద్భుతమైన శ్లోకం. ఆవిడకి తెలియదండి వచ్చిన వాడెవడో వెన్న తీసేవాడెవడో ప్రతిరోజు కంప్లైంట్ చేసుకుంటూ కొట్టుకుపోతూ ఉన్నారు కదా, వాణ్ణి పట్టుకుని కస్త్వం బాల, ఏ అబ్బాయి ఎవరు నువ్వు అందుకే. ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళని అడిగితే ఏం చెప్తారండి? ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళకైతే మన పరిచయం చేసుకోవచ్చు. ఓహో నేను తెలిసి కూడా నన్ను ఎవరని అడుగుతావా? బలానుజ, బలరాముడి తమ్ముడిని. ఇదే ఉంటుంది. నీకు ఊరు పేరు ఏం లేదా? వాడి పేరు ఎందుకు చెప్పుకుంటావు? అలా కాదు, మా అన్నయ్య కాస్త ఊళ్ళో మంచి పేరుంది, వాడి తమ్ముడు అంటే వదిలిపెట్టేస్తావేమో అని మా అన్నయ్య పేరు చెప్పానంతే తప్ప ఏమీ లేదు. బలానుజ, బలరాముడి తమ్ముడిని. ఏం తెలివైన వాడివిరా. కిమిహతే, బలరాముడి తమ్ముడైతే బలరాముడితో తిరుగు, అక్కడుండు. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? మన్మందిరా శంకయ. ఎక్కడికి వచ్చాను? ఏంటి మా ఇంట్లో లేనా? మీ ఇంటికి వచ్చానా? అరే అసలు తెలియట్లేదు, మా ఇల్లు అనుకుని వచ్చేసానమ్మా. ప్రపంచమంతా తన ఇల్లు అనుకునేటువంటి వాడికి మన్మందిర ఆశంక, నా ఇల్లు అనుకుని వచ్చానన్నమాట. యుక్తం, కథను బాగానే మొదలు పెట్టావు, అద్భుతంగా చెప్తున్నావు. కృష్ణుడి దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నారు పిల్లలందరూ కూడా కథలు చెప్పడము అనేటువంటిది అన్నమాట. యుక్తం తన్నవనీత పత్ర వివరే హస్తం కిమర్ధన్యసే. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఆ నవనీతపు కుండలో ఎందుకమ్మా చేపెట్టావు? ఏమిటా వెర్రి ప్రశ్న. ఎవరు నవనీతం కుండలో చెయ్యెందుకు పెడతారండి? నవనీతం తీసుకు తినడానికి పెడతారు. అది ఆవిడికి తెలియదా, ఆయనకి తెలియదా? కానీ ఆనందం అన్నమాట. మనం మన పిల్లలు దొరికిపోతారనుకోండి, చెయ్యి ఇలా పట్టుకుని ఎరా ఎందుకు చేసావురా అంటే మనకి తెలియదా, వాడికి తెలియదా? మనకి తెలుసు, వాడికి తెలుసు, కానీ ఒక ఆనందం అన్నమాట. ఇంకంతే ప్లాన్ వేసేసట్టండి. మాతః, అమాయకంగా మొహం పెట్టేసట. అమ్మా అసలు ఏమైందో తెలుసా ఇవాళ? కంచన వత్సకం మృగయితం. పొద్దున్న ఆవు దూడలన్నీ మేపుకోవడానికి వెళ్ళానా, ఒక దూడ ఎలా ఏమైపోయిందోనమ్మా, కనపడకుండా పోయింది. ఏమైందా ఏమైందా అని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాను. నా కష్టం నీకు అర్థం అవడం లేదు. మా విషాదంషణ. నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకమ్మా, నేనేమి వెన్న కోసం రాలేదు. మా ఇక్కడ తెల్లగా కనపడింది, వీధిలోంచి చూస్తూ వెడుతుంటే ఒకవేళ మా తప్పిపోయిన ఆవు దూడ ఏమన్నా ఈ కుండలో దూరిపోయిందా, ఇది మా ఆవు దూడ అని దూరం నుంచి చూస్తే తెలియట్లేదు కాబట్టి దగ్గరికి వెళ్ళి ముట్టుకుంటే అది దూడ ఏమిటి అని తెలుస్తుందని చెయ్యి పెట్టాను తప్ప నాకు ఇందులో ఈ వెన్న కోసం మాకేమి లోటమ్మా. మేము నంద మహారాజు గారి యొక్క కొడుకుని కదా, వెన్న మీగడలు జున్ను పాలకు ఏమి కొరతరా మన ఏమిటా? ఎందుకురా ఇలా చేస్తావా నా తల్లి మొత్తుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగా ఆవిడికి సమాధానం చెప్పినటువంటి వాడు. ఓహో అలాగా, పాపం నీకు వెన్న తీసుకోవడం అనే అలవాటే లేదా? ఎవరింటికి వెళ్ళడం అలవాటు లేదా? నీకు పెద్ద సర్టిఫికెట్లు మీ అమ్మగారు మళ్ళీ వెనకాల ఉండి పొరుగిళ్లకు దారి ఎరుగడే తల్లి, పక్కింటికి కూడా దారి తెలియదమ్మా, నీకు తెలియదా? ఎలా తెలీదో ఇవాళ నిరూపిస్తాన్రా అని తక్కువనే ఆ కృష్ణుడి చెయ్యి పట్టుకుని, ఆ చెయ్యి పట్టుకుని బారా 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 లాక్కుంటూ వీధిలో వచ్చేసింది. వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యశోదమ్మ యశోదమ్మ ఆనందంతో వచ్చేటప్పటికి ఊపు ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఒక అరుపు అరుస్తూ యశోదమ్మ యశోదమ్మ ఏమిటమ్మా అని తలుపు తెరిచేటప్పటికి ఆ పొంగ పక్క నుంచి ఇలా చూస్తున్నట్టు. ఏమిటి ఇలా చూస్తున్నాడు అని తన పక్కన చూసేటప్పటికి వాళ్ళ అబ్బాయి, ఏమిట్రా నువ్వెప్పుడు వచ్చావురా నా చేతిలోకి అని అంటే, ఆ కొంగ ఇలా సర్దుకునే టైంలో ఆ చెయ్యి ఒకసారి ఇలా ఇలా అనుకుని మళ్ళీ కింద పెట్టేటప్పటికి వాళ్ళ అబ్బాయి చెయ్యి అందించి దూరమని పారిపోయింది. ఏమి నటనరా, అతి చంచల చేష్టిత, ఎక్కడొచ్చాయిరా నీకు ఇలాంటి పనులన్నీ, ఇంత అల్లరి పనులన్నీ? పీట నిషన్న బాలకగడే తిష్టన్ సగోపాలక. పైగా దారులు తెలియదంటుందా? ఆ మాటను ఒక 100 సార్లు అంటాం.
మాకు అసలు అబద్ధం ఆడడం తెలియదండి అన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా, వాళ్ళు ఒక 5-6 సార్లు మనకు అబద్ధాలు ఆడి పట్టుబడ్డారు అనుకోండి, మనం అన్నప్పుడల్లా అబద్ధం ఆడడం తెలియదే, మరి ఇదేంటమ్మా అబద్ధం ఆడటం తెలియదే, ఇలా ఎందుకు చెప్పావమ్మా అని ఈ మాటని నొక్కి 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 చెప్పినట్లుగానే, ఏమిటి అతి చంచల చేష్టిత, ఎంత అల్లరివాడవిరా నువ్వు, కుండ మీద కుండ పెడతావా, మనిషి మీద మనిషిని ఎక్కిస్తావా, ఆ పైకి పెడతావా. ఆ చాలా అందంగా తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు ఈ సిరియ తిరుమడల్లో చెప్తారండి. ఏరారిడైనోవ ఎతన్నయ్యోర్ పోదుమాయ్ సీరార తరై తయిర్ కడైందు వెన్నై తిరండదనై. ఈ నెమ్మదిగా కవ్వాన్ని పెట్టుకుని ఆవిడ చిలుకుతుంటేట పాపం ఉన్నాడు నొప్పొస్తోందిటండి. ఎంత చిలుకుతుంది ఎంత చిలుకుతుంది ఎంత చిలుకుతుంది, ముప్పూటలా చిలుకుతూ ఉండడమే అన్నమాట. సీరార్తడి కడైంది, చక్కగా అందంగా పైకి ఎంత బాగుంటుందో పెరుగులు చిలికేటప్పుడు చూస్తే ఆ పైకి వచ్చేటువంటి వెన్న దాని అంతటినీ మళ్ళీ దగ్గరికి తీయడం, తలుచుకుంటేనే అది ఆస్వాదించాలన్నంత మధురంగా ఉండేటువంటి పదార్థం ఆవిడ తీసేసిందిట. రోజు పెట్టుకునే కుండ ఒకటి ఉందిటండి. వేరార్ మణవాళ్ వేరోర్ కలత్తిట్. ఆ చిలికిన శ్రమతోటి ఎంత చెమటలు పట్టిపోతే అబ్బా అని ఒకసారి ఇలా పవటి కొంగ తీసుకుని తుడుచుకొని, ఈ పాత్రలో వద్దు, ఇది వీడికి బాగా గుర్తు, ఇందులో నేను వెన్న పెడతాను అని బాగా పసికట్టేశాడు. గిన్నె మార్చేద్దాం అనుకుందిటండి ఆవిడ. ఎంత తెలివితేటలో ఆవిడకే అనుకుంటాంది. నారారు ఉరి ఏత్తి, ఆరు ఉరి ఏత్తి, ఆ ఉట్టి ఎలా ఉందిటంటే ఆ తాడు మధ్యలోంచి చెయ్యి పెట్టడానికి వీల్లేనంత అల్లికగా ఉందిటండి. ఆయన ఎంత బాగా పెరిగాళ్వార్లు, నిజంగా తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు ఆ ఆనందంతో ఎంత మునిగిపోయి ఈ సిరియ తిరుమలలు రచించారా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఆరు ఉరి ఏత్తి నంగమయ వైతదనై, వేలు కూడా పెట్టడానికి వీల్లేనంత నిబిడంగా ఉన్న ఉట్టిలో పెట్టి, ఒకసారి చూసుకుంది అమ్మయ్య జాగ్రత్తగా పెట్టానా, అమయ వైతదనై, బాగా పెట్టండి, ఇంకెక్కడ వీడి తీసుకోగలడు అనుకుంటాను. పోరార్ వేల్ కన్నీళ్ళు మడవాళ్ళు, ఒక్కసారి కళ్ళతోటి ఆవిడ కళ్ళు వేలాయుధం యొక్క చివరి భాగంలా ఉన్నాయట, అంటే అలాగ చేపల్లా ఉన్నాయి. ఆ చేపలతో అటు ఇటు ఒకసారి చూసంటే నేను పెడుతుంటే వీడు చూడడం లేదు కదా. పిల్లలకి ఇంట్లో ఎన్ని వేసినా తినేస్తూ ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇంకో డబ్బాలో పెట్టి మళ్ళీ ఓ మూల ఎక్కడో తల్లిదండ్రులు పెడుతూ ఉంటారు. అలాంటి ప్రయత్నం అన్నమాట ఇది. అందువల్ల పోం ధనయ్యం, ఈయన ఎక్కడున్నాడండి ఇదంతా చేసేటప్పుడు, పిచ్చావిడ చూసుకోలేదు, ఆ వెనకాల మంచం మీద నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నాడు. ఆ కొంచెం ముసుగు తీసి ఎక్కడ పెడుతోంది, ఏం చేస్తోంది, ఎలా ఉంది అన్నీ చూసుకుంటున్నాడు. ఆవిడ చాలా పెట్టేసి, అమ్మయ్య వీడి నిద్ర లేవదు కదా అని ఓరాదవన్ పోల్ పొయ్యి ఉరక్కుం, ఏమీ తెలియని వాళ్ళలాగా నిద్రపోతున్నాడు. పొయ్యి ఉరక్కుం, దొంగ నిద్ర. మామూలుగా నిద్రపోతే లేపచ్చు, దొంగ నిద్రపోయే వాళ్ళని లేపలేం. పిలిచింది దొంగ నిద్ర కదా, లేవలేదు. ఓహో పడుకున్నాళ్లే. ఊరంగి ఓరాదవన్ పోల్ బురంగి అరివొత్తు, ఆవిడ వెళ్ళిపోగానే కళ్ళు విప్పాడండి. అరువు ఎత్తు జ్ఞానస్వరూపుడు, మనం ఉయర్నలం అని చెప్పుకున్నామే, అత్యద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానానంద స్వరూపుడైన స్వామి తారార్గడం తోల్కల్ ఉళ్ళలవం కైనేటి, చేతులకి పెద్ద మెడలో ఇంతంత దండలు, ముడిలో ఇంతంత దండలు, వాళ్ళ అమ్మ ఓ అలంకరించేస్తూ ఉంటుంది. సరే ఆవిడ వెళ్ళిందా లేదా ఒక్కసారి చూసుకున్నాడు అనమాట. ఈ పెద్ద చేతులతోటి దండలన్నీ వెనక్కి సర్దుకొని వెన్న చట్టి అడుక్కి వెళ్ళేదాకా వెన్నై విజంగి అరుగిరింద కొంచెం తిన్నాడు. అమ్మో ఇంత బాగుంది ఏంట్రా బాబు, మళ్ళీ తినాలనిపించింది. చాలు అనిపించట్లేదన్నమాట. అరుగిరింద, ఆ పక్కనే ఉన్నా తింటుంటే పక్కన ఇదండి తిరుమంగయ్యాళ్వార్ల హాస్యం, పక్కన పెద్ద మోరు బాణం ఒకటి కనపడింది. నువ్వేంటి తులసి చెట్ల మధ్యలో ఏదో చెట్టు వచ్చినట్టు, పెరుగు వెన్నెల కుండల మధ్యలో నువ్వేమిటి అని మోరారు కుణమరిట్ట మునుకిడింద తానత్తే, ఒక్క కన్ను దన్నేసి ఆ పెరుగు కాస్త ఆ చల్ల కాస్త మొత్తం పారిపోయేలాగా చేసేసాడు. తనకెందుకు
వెన్న కాస్తే తినాలి, పాలు కాస్తే తాగాలి, కానీ నేలపాలు చేయడం ఎందుకు? మరి ఎంత కోపం వస్తుందండి, కట్టదా కొట్టదా? ఆవిడ తప్పే ఉందా ఇందులో? ఓరాదవన్ పోల్ కిడందానై కన్నవళం మున్ కిడంద తానతే. పూర్వం ఎక్కడ పడుకున్నాడో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పడుకుని ఓరాదవన్ పోల్ ఏమీ తెలియని వాడిలాగా కిడందానై మళ్ళీ ముస్లెట్ చేసుకుని ఉన్నాడన్నమాట. అవళం వేరా కండు. ఆవిడ చూసింది, ఏమిటో టమ్మని శబ్దమైంది, ఏమిట్రా పిల్లొచ్చిందా మన పిల్ల అనుకుంటూ లోపలికి వచ్చిందనమాట. లోపలికి వచ్చేటప్పటికి వైద్య దుకాణాలు వైరడిత్. చూస్తే కుండ ఖాళీ గన్నం. ఆవిడకి కుండడుగు తిన్నందుకు బాధ రాలేట, ఇంత తిన్నాడో అరుగుతుందో అరగదో అని బెంగ వచ్చిందండి. ఆవిడకి వచ్చినటువంటి బెంగ అదే. కారారు ఆ పొగుదువారు అయ్యరి వరల్లాల్. ఇదిగో ఇదే పదం, అయ్యరి వరల్లాల్. ఈ మహానుభావుడు, ఈ అయ్యగారు తప్ప ఈ పని ఇంకెవరు చేస్తారండి? ఇంగు పువ్వారారు మన ఇంట్లోకి వచ్చి ఈ వెన్నకుండ తీసి ఈ పెరుగు పారబోసి చేయగలిగిన వాడు ఊళ్ళో ఎవరు ధైర్యవంతుడు లేరు. ఇదిగో ఇదంతా మావాడే. ఎవరు ఎవరు అని నేను అనుకోవడం ఏమిటి, పిచ్చి ఇంతలా పడుకున్నాడు. నేరామిది సైదీరెండ్రో నెడుంగ ఇత్తాల్. ఆహా, ఎవరండి ఇలా చేసినటువంటి వారు? మీ చేతి దాకా వెన్న కనపడుతున్నట్టుంది, ఈ పిచ్చివాడు ఏంటి ఎక్కడ తెలుస్తుందో అని ఒళ్ళంతా రాసేసుకుంటున్నాడు. ఒళ్ళంతా రాసుకునేటప్పటికీ ఇంకా పరిమళం వచ్చేసి పట్టుబడిపోయాడు అనమాట. నీరామిది సైదీరు. ఏమండి అయ్యగారు, నీరామిది సైరీర్, మీరు ఒక్కరేనా ఈ పని చేస్తా? ఇంకా మేము ఇంకా గ్రూప్ అంతా కూడా మోకంతా కూడా వచ్చిందా అని అడిగిందిటండి. ఆ దుప్పటి ఒకసారి తీసి ఎత్తి పట్టుకుని అయ్యరి వరల్లాల్ ఇందప్పయలల్లాల్ ఎన్ను వేండుమిదు అయ్యర్, ఈ కుర్రాడు వీడు తప్ప, ఈ అల్లరి వాడు తప్ప ఇంకెవరు చేస్తారు అని ఓర్నెడుంగ ఇత్తాల్. ఇంకా లాభం లేదు, వీడిని తీసుకుని నడుంక ఇత్తాలి. దీన్ని స్పష్టంగా ఎలాగైనా సరే వీడిని మనం బంధించి వేయాలి అని అప్పుడు నిర్ణయించుకుంది ఆవిడ. ఎందుకు నిర్ణయించుకుంది అంటే, తాను తిన్నందుకు వెన్న పోయినందుకు బాధ కాదు. ఒకటి అజీర్ణం చేస్తుందేమో చంటి పిల్లాడికి, రెండవది మోకనంతా వేసుకుని వచ్చి పాడు చేశాడేమో, ఇలా రాకుండా చెయ్యాలి. ఎలాగ వీడి అల్లరికి నేను ఒక అడ్డుకట్ట వెయ్యాలి అనేటువంటిది ఆవిడ ఆలోచించుకుని ఊరార్గలెల్లారం కానపురలోడే. ఊరార్గలెల్లారం అందరూ చూసేలాగా, అందరూ చూసేలాగా ఒక ఎల్లారం కాణ, అందరూ చూడాలి. మామూలుగా మన ఇంట్లో మనం చేసుకుంటే ఆనందం ఉండదు. అందుకనే మన వాటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ మనవాళ్ళు పుట్టాక పనున్నా లేకపోయినా సరే, పాకడం వచ్చినా రాకపోయినా ఓ రౌలికేసి వాడిని కట్టేసేసి అది ఫోటోలు తీసేసి కృష్ణుడు వేషంతో ఓ మీడియాల్లో పెట్టేస్తున్నారు. ఇదిగో చూసారా మేము వెన్నకిష్టుడిని ఎలా కట్టేసామో ఎలా కొట్టాము అంటే అంత ప్రభావితం చేసిందనమాట. ఊరలోడే కట్టేసింది. ఇంకా ఇంకా చాలా ఉందనుకోండి ఇలాంటిది. దాన్ని తిరుమంగయ్యాళ్ళ వారు చెప్పినటువంటిది. దీనికి మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి పద్యవాంగ్మయాన్ని ఇవాళ చదువుకోవాలి అని. ఎవరంటే మనకి లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు కణత్వింకిని అనేటువంటి దాంట్లో ఒక గోపిక యొక్క పశ్చాత్తాపము అని కొన్ని పద్యాలు వినిపిస్తారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పద్యాలు. ఎందుకంటే పత్తుడై అనేటువంటి పాసురం లాంటిదే ఇంకో పాసురం లేదు. అందులో కొణత్కింకినిలో ఉండేటువంటిది. ఆవిడ కట్టేసింది అని తెలిసింది ఆ గోపికకి. అయ్యయ్యో ఎంతటి ఘోరమనర్చితి ఇంత మునుగుననుచు ఎరుగా. ఇలా పంపు మునిగిపోతుందని నేను అనుకోలేదు. ఏమందునే నా పంతమిటు రచ్చనిదే ఘోరంతలు కొండలుగా చేసి తక్కట ఎటులో. అయ్యో యశోదమ్మ, ఏదో చెప్పాము అనుకో, దానికి నువ్వు అలాగేనమ్మా చెప్తానమ్మా అని అనకుండా రోటికి వేసి కట్టేశావా, ఇంత పని చేశావా? పాపము శ్యాముడంత అలుపమ్మగు కార్యము ఏమో నచ్చెనమ్మా. ఏం చేశాడమ్మా అంత?
మరేం చేయకపోతే ఎందుకు వచ్చి ఓ ఇంటి మీదకి వచ్చేసి చెప్పేశావు పర్యాచకం మనకోయారముగా ఒక ఆట ఆడే. చాలా సరదాగా వాడంటే ఇష్టం కాబట్టి పర్యాచకం ఏదో వేళాకోళానికి ఇలా చేశాడని చెప్పానుకో. ఏదో పసివాడు పొమ్మనక తోడన నలుగురి రెచ్చగొట్టి ఆ పాపని పైన కొండెములు పల్కితి ఎంతటికి నా బుద్ధినై. ఆవిడ ఏడుస్తుంది అనమాట, కట్టేశాడని తెలియగానే. ఏం పాపిష్టి తన్ను, వాడు చేస్తుంది ఒక పని అయితే 4 పనులు కలిపేసి మనం అలా చెప్తాం కదండి. జరిగింది ఒకటి ఉంటే 10 చెప్పేస్తూ ఉంటాం. అలా చెప్పేశానే, ఎంతటి హీన బుద్ధిని. ఏదో మతి చెడి శ్యామునిపై 10 నేరములంటి ననుము చెప్పానే అనుకో, చెడ్డమాటలే అనుకో. పాపమనుచు నన్నదలింపక, ఏంటమ్మా రోజు నీ గొడవని నన్నే ఒక మాట అనొచ్చు కదా. అటే తానటే మదరగా చెల్లునటే సాటి వ్రజకాంతలకు. ఇంతమందిని బాధ పెట్టేలాగా ఈవిడిలా చేయడం ఏమన్నా బాగుందా? ఇంకెంత కోపం వచ్చిందంటే యశోదమ్మ మీద ఆవిడికి. ఆయమ అంత మాత్రమును అంతటి నిర్దయ పోని తానుగా న్యాయము రూపు కట్టిన మహామతి ఓలే ప్రజాబ్జ కన్నికా ప్రాయు శిరీష బేసల శుభాంగుని రోటను కట్టెనంట. ఆహా ఇక తల్లి అన్న నుడికారము పేరని వేరు తెల్పదన్. ఆహా ఇంకా లోకల్లో అమ్మ అంటే పెద్ద యశోదమ్మ అని అందరూ చెప్పుకోవాలని ఈవిడ తాపత్రయం. నేనే మా అబ్బాయిని చూడండి ఎంత క్రమశిక్షణతో పెంచేస్తున్నానో అని లోకంలో పేరు తెచ్చుకోవాలని ఒక తాపత్రయం. చెప్పింది తను, నేరాలు చెప్పింది తను, కొట్టేదాకా చేసింది తను, కట్టేదాకా చేసింది తను. కానీ అంత మాత్రంకే అలా చెయ్యాలా? ప్రేమను వక్షమ్మున సుమదామములంకరించి తనిసడి నీ వీదామమున రోట కట్టియుదామోదరు చేసి తద్ది తగున యశోద. సుకుమారమైనటువంటి మల్లెలో జాజులో విరజాజులో దండలు వేయాల్సినటువంటి ఆ చిన్ని మెడలో బొజ్జ మీద ఇలాంటి తాడు వేసి ఎలా కట్టావు తల్లి అని గొల్లుమని ఏడుస్తాను. గోముగా వెన్న పాల్ పెరుగులను పెట్టి ముద్దులాడి మోహనమూర్తి బొజ్జ కఠిన గోబంద సూత్రాన కట్టితంట వరసికొని ఎంత నచ్చెను ఎరుగ వశమే. ఇంత అందంగా ఉండేటువంటి ఈ అందమైనటువంటి సుకుమారమైనటువంటి ఈ బొజ్జ మీద ఇలా నువ్వు చేశావు అంటే అది వశమే. అలా చేయడం ఏమన్నా సాధ్యం అవుతుందా? అయ్యో ఎరుగ వశమే అని చక్కని నవ్వు వెన్నెలలు చెప్పిన కంగవ బాష్పూరముల్ క్రక్కుచు వెచ్చనూర్చి మణికట్టుల ప్రామ. ఈ పద్యం లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు కృష్ణ సందర్శనం చేసి చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తారండి. ఎందువల్లంటేట ఒక చిత్రకారుడు చిత్రం వేయడానికి కుదిరేటట్లుగా ఒక అందమైనటువంటి భావబంధాన్ని అంతటిని చూపించారు అనేటువంటిది అనమాట. చక్కని నవ్వు వినపడుతుందా రామకృష్ణ? రామకృష్ణ వినిపిస్తుంది, వినపట్టలేదు. అది కొంచెం ఏదో లో అయింది, చూసాను పెట్టుకోండి. చక్కటి నవ్వు వెన్నెలలు చెప్పిన కంగవ బాష్పూరములు, పైకి నవ్వు లోపల కన్నీళ్లు, అవి ఆనంద బాష్పాలు. వెచ్చనూర్చి అమ్మా ఇలా కట్టావేంటే మణికట్టుల ప్రామ. ఇది చిత్రీకరణ అంటే ఈ చేతి యొక్క మణికట్టుతోటి కంటి మీద పెట్టుకుని పాముట, ఇది చిత్రీకరించుట. ఇది లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారి యొక్క బాలకృష్ణ సందర్శనము అని చెప్తారు. శితాబ్జ యుగ్మకం బక్కట శోణ పద్మయుగ మట్టులు తోప. ఆ నల్లని మూర్తి యొక్క కళ్ళు ఎర్రని పద్మాల్లాగా అయిపోయాయి. శ్యాముడేర్చుచో వెక్కుచు గోకులమ్మే విలపింపదేనిపుడేమి సేయుదున్. ఏం చేస్తాను, తీరా జరిగిపోయింది, ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఏమీ చెయ్యలేకపోయానే అనేటువంటి మాటని మనకి ఇక్కడ చాలా అందంగా చెప్తూ ఈ పాసన ఈ శ్లోకం దగ్గరికి యది శక్నోషి గచ్చత్వం అతి చంచల చేష్టిత యుక్త ఇది ఉక్త్వాద నిజం కర్మ సాచకార కుటుంబిని. ఆవిడ కుటుంబని,
ఎన్ని పనులు ఉంటాయండి? పెద్ద దివాణం, నందుల వారి యొక్క పెద్ద దివాణం కాబట్టి ఆవిడ తను పని చేసుకోవడం కోసం వెళ్ళింది అన్నమాట. ఎందుకు కట్టింది అని అంటే మనకి కూరతాడు అని అంటారు, త్వామన్య గోప గృహ గవ్యముషం యశోద గుర్వీ త్వదీయం అవమానమృష్యమాణ. గుర్వీ అండి, చాలా అభిమానవతి అండి. మా అబ్బాయిని ఇంత మాట అంటారా అని వాళ్ళ మీద కోపమే తప్ప పాపం కృష్ణుడి మీద కోపం లేదు. కానీ ముడులు వేసి ఎరా నిన్నే కాదురా, నీకు ఆశ్రయం ఇచ్చిందే, దొంగనికి ఆశ్రయం ఇచ్చిన వాళ్ళకు కూడా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కదండి న్యాయశాస్త్రంలో. ఈ రోలు నీకు ఆశ్రయం ఇచ్చింది కాబట్టి దీన్ని కూడా కట్టేస్తాను అని అందుకు కట్టింది కండి. కృష్ణుడిని రోటిని రెండిటిని కట్టడానికి ఆశ్రయం ఇవ్వడం వల్ల కట్టింది. కట్టేసి మనం చాలా సహజం, ఏది శక్నోషి గచ్చ, ఇప్పుడు వెళ్ళరా, ఎలా వెడతామో చూస్తాం, ఇప్పుడు వెళ్ళరా అందుక. దాన్ని మనకి మధుసూదన సరస్వతి అని ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి యతీంద్రులండి. ఆయన ఆనంద మందాకిని అనే ఒక కృష్ణ లీలల గురించి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు రచించారు. ఆయన అంటారు, ఆయనకు ఒక ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, కృష్ణ నాకు ఒకటి అర్థం అవడం లేదు, తక్రతు న్యాయము అని ఒక న్యాయం ఉంది, మనం ఏ పని చేస్తే ఆ ఫలితాన్ని మనం అనుభవిస్తాం. ఇప్పుడు యశోద కట్టేసిందనుకో, ఆవిడ కూడా కట్టబడాలి. అలాంటిది ఆవిడకు మోక్షాన్ని ఇచ్చావేమిటయ్యా, విడుదల ఇచ్చావేమిటయ్యా, ఈ తక్రతు న్యాయం అడవుల పాలైందయ్యా అంటూ మరి నిన్ను కట్టడానికి ప్రయత్నించారే దుర్యోధనాదులందరూ, వాళ్ళందరూ యముడి యొక్క బంధాల చేత ఎలాగా బంధింపబడ్డారయ్యా. ఆ పోలిక చూడండి, భక్తి లేని వాడు కడితే యమబంధం చేత బంధింపబడ్డాడు, భక్తి ఉన్నావిడ కడితే ఈవిడికి మోక్షం వచ్చింది అని ఆనంద మందాకినిలో యద్బంధస్య విదిచ్ఛయాపి వివసః కీనాసపాసై దృఢం. కీనాసపాసములు అంటే యముడు యొక్క పాశాలు. ఎవరికి? దుర్యోధనుడు. బద్ధస్సానుగ పుత్ర పౌత్ర నికర దుర్యోధనో అస్తంగతః. దుర్యోధనుడు అలాగ సపుత్ర పౌత్రంగా తాను చాలా నష్టపోయాడే. ఏన నిబధ్య నందదయిత బృందారకైర్వందిత జాతానందమయీ ముకుంద మహతే భావాయ తస్మై నమః. ఎంత అందమైనటువంటి భావము. మరి అలాంటిది ఒక అబల నిన్ను చేత్తో కొట్టింది అని అంటే అసలు ఇది ఎలాగ మేము ఈ న్యాయాలన్నీ ఏమైపోతాయి అనుకుంటున్నాము. ఎందుకు కట్టింది అంటేటండి ఒక అందమైన కథని చెప్తారండి. అది ఏంటంటే ఈయన దొంగిలించాడు అనే కోపం కాదుట, వాళ్ళు చెప్పారు అనేటువంటి కోపం. దీనికి మనం ఇంతకు పూర్వం కూడా ఒక చిన్న కథని చెప్పుకున్నాం. అదేంటంటే దక్షిణ మధురకి సమీపంలో మనకి అழగర్ కోయిల్ ఉంది కదండి, తిరుమాలిరం సోలై అనేటువంటి సన్నిధి ఉంది కదండి. అక్కడ సామాన్యులు సేరియర్లు అని రెండు రకాల వాళ్ళు ఉండేవారు. సామాన్యులు సేరియర్లు అని ఉండేవాట. ఈ రెండు జాతుల వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో వైరభావం ఉందన్నమాట. కానీ సేరియర్లు చాలా ఎక్కువ శాతం ఉన్నారు, సామాన్యులు అన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ శాతం ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు ఈ సేరియర్లు ఏం చేసేవారు, సామాన్యుడు కనపడితే వాడిని ఏడిపించుకు తినేసేవారు, కట్టేసేవారు, కొట్టేసేవారు, ఇలా చేస్తూ ఉండేవారు లోకువతనం వల్ల అన్నమాట. అలాంటప్పుడు ఒక రోజు ఒక సామాన్యుడు వచ్చాట, ఒకడు వస్తున్నట్టండి దారిలో, వాడు ఎవడో వీళ్ళకి తెలియదు. సరే సామాన్యుడు వచ్చాడు అని వాడి మీద ముసుగు వేసేసి టపటపటపటప బాధేశారట అందరూ. వాడు కుయ్యో కుయ్యో మొర్రో నేను సామాన్యుడిని కాదన్నా, నేను మనవాడినేరా అంటూ బయటకు వచ్చాట. అయ్యో మనవాడుగా అన్నట్ట వీళ్ళు. అంటే వెంటనే వాడన్నట్ట ఎందుకు కొట్టారు అంటే మన శత్రువు అనుకుని కొట్టాను రా అన్నట్ట వీళ్ళు. వాడు అన్నట్ట మళ్ళీ నేను ముసుగేసేసుకుంటాను, ఇంకో 4 తగిలించండి, మన శత్రువుని కదా కొడుతున్నారు, నాకు కూడా కొట్టడం ఇష్టమే, ఇంకో 4 కొట్టండి అని అన్నారు. అంటే లోపల కక్ష అనేది, భావము అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసమని. అంటే అందరూ ఇలా చెప్పారే మా అబ్బాయి గురించి, ఏం చెయ్యాలి వీడిని అనేటువంటి బాధతోటి ఆవిడ కట్టిందే తప్ప వాడి మీద ఏమాత్రం కోపం ఉండి కాదు అని.
మరి ఆ కట్టేటప్పుడు మనకి ముఖ్యంగా 2 విశేషాలని చెప్పారు. ఏమిటంటే కృష్ణ తాపని ఉపనిషత్తు అని ఒక ఉపనిషత్తు ఉందండి. ఆ ఉపనిషత్తు చెప్తుంది అసలు ఈ రోలు తాడు వీళ్ళిద్దరూ ఎవరండి అంటే కశ్యపుడు అదితీటండి. వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ కడుపున 3 సార్లు పుడతాను అని చెప్పాడు. 3వసారి పుట్టినటువంటిది ఇది కదా, ఈ అవతారం కదా. అంటే వసుదేవుడు దేవకీదేవి అన్నమాట. వాళ్ళు పూర్వజన్మలో కశ్యప ప్రజాపతి అదితి అనేటువంటి వాళ్ళు. ఆ కశ్యప ప్రజాపతి వసుదేవుడిగా పుట్టినప్పుడు ఏం చేశాడు, కొడుకుని పుట్టగానే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడుకోబెట్టేశాడు కదా. అప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి అనుకున్నట్ట, ఎంత దౌర్భాగ్యుణ్ణి నేను, పుట్టినటువంటి వాడి యొక్క ఆట పాట ఏమీ చూడలేకపోయానే, అయ్యో అని చెప్పి వీడి ఇంట్లో రోలుగా పడి ఉందాము, వీడు నా మీద వచ్చి కూర్చుంటాడు అనేట ఒక చిన్న రోలుగా అయిపోయాటన్నారు. ఇది మనకి వ్యాఖ్యానాలలో ఎక్కడో ఉత్తరాది వ్యాఖ్యానాలలో చెప్పినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కథ. అప్పుడు ఆవిడందిట, మరి నేను చూడద్దా మన అబ్బాయి ఆటపాట, అందువల్ల నేను తాడైపోతాను అని ఆవిడ తాడుగా వచ్చేసిందట. ఇంకా వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు కడతారా ఎప్పుడు కడతారా ఎప్పుడు కడతారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారనమాట. అందువల్ల కశ్యపో ఉలూఖలహ, కశ్యపుడు అనేటువంటివి మహర్షి రోలుగా వచ్చాడు. దేవకి అంటే అదితి ఆవిడేమో తాడుగా వచ్చింది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మనకి చెప్తారు. ఆ కట్టినప్పుడు మరి లీలాసుకులు అందమైన ఒక మాట అంటారండి, తద్బంధనం త్రిజగతాముదరాశ్రయాణ ఆక్రోశ కారణమహో నితరాం బభూవ. ఏమయ్యా, మే అమ్మ కట్టింది, నువ్వు కట్టించుకున్నావు, మీకు బాగానే ఉంది, కానీ ఎవరికి వచ్చి పడింది అంటే 3 లోకాల వాళ్ళకి వచ్చి పడింది కష్టం. ఎందుకని తద్బంధన దొంతి బ్రహ్మాండ పంక్తులు వజ్జలో నుండి బెరకి పొణుగు మనుచు. ఆ లోపల 14 బోనాలు ఉన్నాయి, వాటి మీద తాడు పెట్టి కట్టేసిందే అని అంటే, అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో మాకొచ్చిందయ్యా, నువ్వు బాగానే ఉన్నావు, మీ అమ్మ బాగానే ఉంది, కానీ 3 లోకాల వాళ్ళకి వచ్చిందయ్యా అంటారు లీలాసుకులు. చమత్కారంగా అనేటువంటి మాట అనమాట. అసలు ఎంత బాధో, నువ్వేమిటి దొంగతనం చేయడం ఏమిటయ్యా, సౌలభ్యము నీకు, ఆకల, నువ్వు ఈ గుణాష్టకము లేనటువంటి వాడివి కదా. అజరహ, మొన్న మనకి స్వామివారు పెట్టారు, నేర్చుకోండి అందరూ. విమృత్యు విశోక అన్నీ చూడటువంటి నీకు ఆకలి ఏమిటయ్యా, అది ఎంత అవమానం అయ్యా. పరాస్య శక్తి వివిధైవ శ్రూయతే, ఎలాంటి శక్తి సంపన్నుడవయ్యా నువ్వు. ఇదేమో నిత్య సూర్యులందరూ చూస్తుండగా చటుక్కన మాయమైపోయి వచ్చి కృష్ణావతారం ఎత్తాడు అని ఒక కథ ఉంది. ఏమిటంటే ధూపమగ్రపయామి అని సుమందు మామల నీరు సుడ ధూపం కొండు అంటూ ఒక్కసారి ధూపం వేసే సమయంలో అలా వచ్చి కృష్ణావతారాన్ని ఎత్తేసట్టండి. ఎత్తేసి ఈ విశేషాలు వైభవాలు అన్ని చూపించి మళ్ళీ దీపం సందర్శయామి అనేటప్పటికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయాట. లక్ష్మీదేవి అనుకుంటోందట, ఏమిటండి ఎప్పుడు ఆయనకు ఒకటే బాధట, నువ్వు గుండెల మీద ఎక్కి కూర్చున్నావు బాగానే ఉంది, వక్షస్థధారం వదనస్థధారం శిరస్థధారం అని నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చున్నావు ఒక ఆవిడ, నోటి మీద ఎక్కి కూర్చున్నావు ఒక ఆవిడ, గుండెల మీద ఎక్కి కూర్చున్నావు ఒక ఆవిడ. ఫోన్లే కూర్చున్నావు చాలా బాగానే ఉంది, కానీ ఏ పని చేద్దామన్నా ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుందే, నీ కళ్ళు గప్పి నేనేమీ చేయలేకపోతున్నానే అనేట ఆయన అసలే ఇదైపోతున్నట్ట. అలాంటి ఆవిడకి కూడా ఏంటండి, నేనుండగా లక్ష్మీదేవిని ఉండగా లోకల్లో అందరికీ అన్ని ఇచ్చేదాన్నై ఉండగా నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళి మీరు దొంగతనం చేయడం అని లక్ష్మీదేవి ఓ మదన పడిపోతూ ఉంటుందట. ఎక్కడ కట్టిందండి ఈవిడ, బొజ్జమి కట్టిందిటండి. ఆ బొజ్జ మీద 3 వళులు ఉంటాయి, వళిత్రయం అని అంటాం. వణి అంటే ముడతలు అనమాట. మామూలుగా అయితే అది ఉత్తమ పురుష లక్షణం అంటారు. ఇవాళ లోకంలో అందరికీ ఉత్తమ పురుష లక్షణాలే. పెద్ద పెద్ద కండలు తిరిగిపోయి 3-5 భాగాలు పొట్టల మీద వేలాడుతూ ఉంటాయి అన్నాం. అది కాదు, అది ఉత్తమ పురుష లక్షణము. ఏంటంటే వళిత్రయం, చిన్న చిన్న ఆ బొజ్జ మీద అలాగ కండ 3 భాగాలుగా
ఒక తాడు కట్టిన పేర్చినట్టుగా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పటికి కూడా శ్రీరంగనాథుడి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహంలో బొజ్జ దగ్గర మెత్తగా ఉంటుంది అంటారండి అర్చకులు వారు పెద్దలందరూ మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఏమిటి అంటే ఆయన అలా ఉంచుకున్నట్టండి ఆ మచ్చని. ఏమిటి, చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నన్ను కట్టేసి చూసారా, ఇదిగో ఇలాగ నేను భక్తులకి వసూలవుతాను అని లోకానికి చెప్పడం కోసం అని ఆ బొజ్జ మీద 3 అలాగే ఉంచేసుకున్నట్ట ఆయన. అందుకని ఎందుకు ఈ కట్టడంలో కూడా చాలా అందమైనటువంటి దామోదరుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అంటారు. దామ అంటే తాడు, ఉదర బొజ్జ మీద కలిగినటువంటి వాడు అని. ఏమయ్యా, ఎవరి చేత కట్టబడని నువ్వు నిన్ను కట్టాలంటే మేము ఎంత కష్టపడాలయ్యా అని అంటూ మనకి ఈ భక్తికి అంగాలుగా చెప్తూ శ్రీభాష్యంలో కూడా వివేకం, విమోకం, క్రియ, కళ్యాణం, అనుదర్శం, అనవసాదం, అభ్యాసం, అయ్యి బాబా ఇవన్నీ ఉంటే గానీ దొరకడు. ఏమిటండి ఈ పదాలన్నీ? వివేకము అంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో మనకి తెలియాలి, అది ఒక పెద్ద టాపిక్. భగవద్గీతలో ఏది కట్వాంల లమణ కృష్ణ తీష్ణ రుష్ణ విదాహిన ఇలాంటి శ్లోకాలు, ఆయు సత్వ బలారోగ్య ఈ శ్లోకాలన్నీ ఉన్నాయే. ఆహారంలో శుచి ఎలా ఉంది, మనం తినే ఆహారమే మనస్సుగా మారి క్రియగా మన చేత చేయిస్తుంది అనేటువంటిది. మరి విమోకము అంటే ఏదైనా కావాలి అంటే అది లేకపోతే నేను ఉండలేను అనేటువంటి కోరిక ఉండకుండా ఉండాలి, ఏదున్నా లేకపోయినా. క్రియ అని అంటే మనకి శక్తి ఉన్నంత వరకు వేదోక్తమైనటువంటి పనులన్నిటినీ మనం చేయాలి. కళ్యాణ గుణాలు అంటే ఏదో సత్యం, ఆర్జమం, అహింస, ధ్యానం, కళ్యాణం ఇవన్నీ గుణాలు ఉన్నాయి కదండి, అవి కలిగి ఉండాలి. అనుద్ధర్షం ఏదైనా గొప్ప ఆనందం కలిగితే పొంగిపోకూడదు. సాధారణంగా మనిషికి ఈ లక్షణం ఉంటుంది. ఓ శుభవార్త తెలిసిందంటే ఆకాశం ఎత్తు పొంగిపోయి 10 మందికి చెప్పాలనిపిస్తుంది. ఏదైనా కష్టం కలిగిందంటే పాతాళంలో పొంగిపోయి నా అంతటికి వాడెవడు లేడు అని అనిపిస్తుంది. అది ఉండకూడదు. అనవసాదం కష్టం వచ్చింది అంటే నాకే రావాలా, నాకేనా ఈ జన్మ ఇలాగ అయిపోవడమా, ఇలాంటిది ఉండకూడదు. ఇంత కష్టపడితే గాని కట్టడం అనేటువంటిది పరమాత్మ కట్టుబడనటువంటి వాడే. ఇంకా చెప్పుకుంటే కొన్ని వందల ఉదాహరణలు, ఎంతమంది భక్తులు ఎన్ని రకాలైనటువంటి అనుభవాలని అటు పూరేశులు చెప్పినా, ఇటు వేదాంత దేశకులు చెప్పినా, అటు మనకి లీలాసుకులు చెప్పినా, భాగవత వ్యాఖ్యానాలు చెప్పినా, ఏది చెప్పినా కూడా ఏది శక్నోషి గచ్చత్వం అతి చంచల చేష్టిత ఇత్యుక్త్వా అధ నిజం కర్మ సాచకార కుటుంబని ఎన్నం సొల్లంబడి ఇరే ఎళియనా ఎరుక్కంబడి. అలా చెప్పేలాగా ఎవరివయ్యా నువ్వు? లోకాల యొక్క బంధాలన్నీ ఊడిచిపెట్టగలిగినటువంటి వాడివి. చేతకాని వాళ్ళగా అసలు అలా దిక్కులు చూస్తూ, అలా దొంగేడుపులు ఏడుస్తూ, అలాగ వెక్కిళ్ళు పడుతూ అసలు అలా ఎలా నువ్వు నటించగలిగావు? నటించలేదయ్యా, నువ్వు జీవించావంటారు ఒక మహాకవి. నువ్వు చేసినటువంటిది నటన కాదు, అందులో ఆ పాత్రలో జీవించావు అని. తాయాన அறிவு தோத்த இவனை கண்ணளவிலே கண்டு பிடத்து. ఆవిడ యశోదమ్మని ఎలాగా అంటే ఆ ప్రేమ, మన పూరేశులు అన్నారు కదండి, పరిణామ జుష బబంధ, ప్రేమనాథ ప్రేమతోటి తాడుగా మారిన భక్తి కదండి. అది మామూలు భక్తి కాదు, తాడు రూపంగా మారి పరిణామ జుష బబంధ, ప్రేమతో కట్టేసింది. ఈ ప్రేమతో కట్టేసింది అనడానికి 2 గుణాలు తక్కువగా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి మాట చెప్తారండి. ఏమిటి, ఎందుకు 2 గుణాలు తక్కువయ్యాయి అని అంటేట, అక్కడ ఆయన శుద్ధ సత్వస్వరూపుడండి. శుద్ధ సత్వస్వరూపుడికి ఈ రజోగుణం, తమో గుణం అనేటువంటి గుణాలు దగ్గర ఉండవు కాబట్టి అవి 2 తక్కువైపోయాయి అని ఒక అందమైనటువంటి అర్థాన్ని కూడా చెప్తారనమాట. ఇంకొకటి ఏమిటంటే, ఆయన దగ్గర 2 గుణాలు లేవుటండి. అసంగతం, 2 గుణాలు ఉన్నాయి, అసంగత్యం, ఆనంత్యత్యం అని. ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయో తెలీదు,
ఎన్ని ఉన్నా దేనితోటి బంధము అనేటువంటిది లేనివాడు అనేటువంటిది అని. ఇంకోటిట ఆయన నేను 2 తప్పులు చేశాను అని కట్టుబడ్డాటండి. అది గొప్పతనం అసలు విషయం అని. ఏం తప్పులు అంటే ఏదో తాగింది తాగి తింది తినచ్చు, పోన్లే జంతువులకు కూడా పెట్టచ్చు, పగలగొట్టేయడం ఎందుకు, చాలా పగలగొట్టేశాను. ఈ పగలగొట్టడము అనేటువంటిది కర్మ ప్రారంధం అనే భాండాన్ని పగలగొట్టడము అనేటువంటిది అని. అలాగే రెండవది దొంగతనం చేశాను. దొంగతనం చేయడం అనేటువంటిది మనకి తెలియకుండానే మన మనస్సులని ఆయన ఎంత బాగా రాశారండి భట్టర్ వారు. పశ్యన్ మానస పశ్యతో హర రుచిం పర్యాయ పంకేరుహం. పశ్యన్ మానస పశ్యతో హర రుచిన్. అసలు ఆ మనస్సుని ఎలా దోచేసుకుంటాడో మనకు కూడా తెలియకుండా, మనం చూడండి జేబుల్లో పెట్టుకెడితే జేబు ఎలా కట్ చేశాడో తెలియకుండా జేబులోంచి పర్సు తీసేసుకునే దొంగల గొప్పతనం మనకి తెలిసే, వీళ్ళకే ఈ దొంగలకే ఇంతంత ఉంటే మరి నవనీత చౌర్యం చేయగలిగినటువంటి, హృదయాల చౌర్యం చేయగలిగినటువంటి మహానుభావుడు పశ్యన్ మానస పశ్యతో హర రుచిం. చాలా అందంగా చూస్తూ ఉండగానే ఈ మనస్సును కాస్త దోచేసి తన దగ్గర పెట్టేసుకుని ఏమీ తెలియని వాడిలాగా చూస్తూ నవ్వుతూ ఉంటాడు అనేటువంటిది. ఇలాగా ఒక వేదాంత తీసుకుని ఒక అందమైన మాట అంటారండి. ఏమిటంటే సంహితమపి అపూర్ణం. వేదాలకి కూడా దొరకనటువంటి మహానుభావుడు ఒక అబల చేతికి దొరికాడు అనేటువంటిది. ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పారు చూడండి. వేదాంత తీసుకులు చెప్తున్నారు, కుబురేశులు చెప్తున్నారు, ఆనంద మందాకినిలో చెప్తున్నారు, భాగవతంలో చెప్తున్నారు, వ్యాస మహర్షి చెప్తున్నారు. ఎక్కడ ఎవరి అనుభవం, లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారి అద్భుత భావన, ఎవరి అనుభవాలు వాళ్ళకే ఎప్పటికప్పుడే నిత్య నూతనాలుగా ఉండేటువంటిది. ఆవిడ కట్టిన పద్ధతి చూడండి. తాంబాలే బోరురలోడే అడుత్తు కట్టి, ఒక తాడుని తీసుకొచ్చి ముందు బొజ్జ మీద కట్టి, ఇంత ముక్క మిగిలితే అయ్యో ఇది సరిపోదని మళ్ళీ ముక్కలు తీసుకొచ్చి కట్టి, పక్కనే ఒక గొన్న వృషభం అని చెప్పామే, ఆ వృషభం అనేటువంటిది ఉన్నట్టుగా కూర్చొని ఉన్నాడు అనమాట. ఊహించుకోండి, ఒక రోలు ఇలా నిలబెట్టి ఉంది, ఓ పిల్లాడు ఇలా కూర్చొని ఉన్నాడు, వాడు బొజ్జావాడు సరిగ్గా రోలుతో సమానంగా ఉన్నాడు అనమాట. పైగా వాళ్ళిద్దరికి కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి అండి. ఏమిటి, తండ్రి కొడుకులు లాగా కదా, మరి కశ్యప ప్రజాపతి కదా వచ్చాడు, అందువల్ల ఆయన అందమంతా ఈయన కూడా దిగిపోయింది అనమాట. దిగిపోయేటప్పటికి ఆనందించినటువంటి ఆ రోలు ఎలా ఉందో ఈ పిల్లాడు కూడా అలాగే ఉన్నట్టు. చాలా మధురంగా చెప్తారు అక్కడ. రంగులో రంగు కలిసిపోయాట. రోలు నల్లగా ఉంది, ఈయన నల్లగా ఉన్నాడు. ఏం చేయాలో తెలియలేదు, అసలు వీడు ఉన్నాడా లేదా అని వెతుక్కుందిట. ఈయన అయింది ఏంటి, ఇక్కడ కూడిపోయి అని ఎక్కళ్ళు అనిపిస్తున్నాయి. ఓరిని ఇక్కడ ఉన్నావా అంట, తెలియలేదురా రోలే అనుకున్నాను అన్నంతగా చాలా చక్కగా ఆ రోటికి కట్టేసింది అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ వాక్యం నుంచి రేపు చెప్పుకుందాం. కొంచెం కరెంటు ఫెయిల్ అయ్యి నాకు వీడియో కానీ ఆడియో వస్తుందో లేదో కూడా నాకు తెలియట్లేదు. అందువల్ల మిగిలిన విషయాన్ని రేపు మనం పూర్తి చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవేశం పోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యాగుణార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன்னாதமனு சேரியக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிராட்கு அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமுனே இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே எந்த மாதவர் கர்பனாபர் இவரருளாளர் திருவழியொன்றிய தேவப் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை யாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्ती नगरजन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं
வாழி திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதர் வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி புரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிகபாத சேவா ரத்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் శ్రీ గౌతమన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యముడై వర్లమహం భజే శ్రీమద్ వెంకట రంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవది శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుదం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.